విద్యా వ్యవస్థలో సరికొత్త సంస్కరణకు నాంది పలుకుతూ నేటి తరం విద్యార్థుల ఉజ్వల భవిష్యత్కు బాటలు వేస్తున్న ఇంటిగ్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ మేనేజ్మెంట్ ఐఐఎం నెట్వర్కింగ్ గవర్నింగ్ బాడీ సమావేశం ఘనంగా జరిగింది. ఈ సమావేశానికి టీడీపీ ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాస్ రావు హాజరయ్యారు. డైరెక్టర్ దీపిక దాస్, ప్రొఫెసర్ రావు ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ సమావేశంలో పూర్వపు డీన్, ఐఎస్బీ చైర్మన్, ఐఐఎం బోర్డ్ ఆఫ్ గవర్నర్స్ అమరాల్ కరోల్, మాజీ డైరెక్టర్ ఐఐఎం కోళికోడ్ క్యారస్ మూర్తి, మాజీ డైరెక్టర్ ఐఐఎం బెంగళూరు ప్రొఫెసర్ వీరేంద్ర శుక్లా, అనుబంధ ఫ్యాకల్టీ టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ డా దేబాశిష్ దాస్, బిజినెస్ హెడ్ ఇకిగ్రో కన్స్యూమర్స్ ఎల్ఎల్పియా సతీష్ ఐలవాడి, మాజీ డైరెక్టర్ కెజి సోమయ్య, ముంబై తదితరులు పాల్గొని హోటల్ పరిశ్రమ, విద్య, ఆసుపత్రులు, టెక్స్టైల్స్, గోల్డ్ ట్రేడర్స్, ఫార్మా కంపెనీలు తదితర రంగాలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ప్రముఖులు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ప్రభు కిషోర్ మాట్లాడుతూ వ్యాపారం వృద్ధి చెందడంలో వ్యాపారులకు ఎదుర్కొంటున్న అనేక సమస్యలను, అడ్డంకులను వివరిస్తూ సీనియర్ ప్రొఫెసర్లు తమ ఆలోచనలను ప్రభుత్వం దృష్టికి తేవడం ద్వారా మరింత వేగంగా వ్యాపారాభివృద్ధి చెందడానికి వీలు కలుగుతుందన్నారు. వస్త్ర పరిశ్రమకు ప్రాతినిధ్యం వహించిన వస్త్ర వ్యాపారుల అధ్యక్షుడు శ్రీ కంకటాల మల్లిక్ వస్త్ర పరిశ్రమలో వ్యాపారులు ఎదుర్కొంటున్న అనేక సమస్యలను ముందుకు తెస్తూ పూర్తి సామర్థ్యాన్ని ఉపయోగించుకునేలా మంచి పరిష్కారాలతో ముందుకు రావాలని ప్రొఫెసర్లను కోరారు. ఇటువంటి పరస్పర సమావేశాలు విశాఖలో తరచుగా జరగాలని, తద్వారా వ్యవస్థాపకులు మరియు కార్యనిర్వాహకులందరూ సరిహద్దులను దాటి పనిచేయడానికి, ఎదగడానికి ఇది సహాయపడుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఐఐఎం ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ సూర్య తేజ సమన్వయకర్తగా వ్యవహరించిన ఈ సమావేశంలో సంస్థ డైరెక్టర్స్ రాజేంద్ర, విజయ రవీంద్ర, దివ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏఐసిటిఈ చే ఆమోదించబడిన స్వయం ప్రతిపత్తి నిర్వహణా సంస్థగా ఐఐఎం బిజినెస్ సంస్థను వైజాగ్లో సుంకరి ఆళ్వార్ దాస్ ప్రారంభించారు. ఈ సంస్థ సాధించిన విజయాలను పలువురు కొనియాడారు. hopefully sometime international as well. But it's take time. But the idea is there, and
making some progress, slow, but of course, problem, at least in my view, the problems that the management institutes face are going to be tremendous in the coming years, because with AI and all these job losses and so on, and I think it's going to be difficult for most institutions. So its challenges are going to be tremendous for all institutions, not just IAM, but all. What you can do is building up this institution. Just think we'll run into a walk, and the walk will go into a sprint. And finally, we will work for setting the 100 record. Thank you very much, and have a good day. For that, we need to think strategic in two ways. Whenever I talk about strategy, there are two parts of it, what and how. The problem comes, how. What differentiates a world-class institution from others, forthcoming or academia, is not having a great interaction with industry. That myth has to be broken. So, I'm completing 50 years in business. There is a strong bond or collaboration between colleges and business. It will be really helpful. Government, I also keep telling whoever I know in government, they have to, so long as the bureaucrat is not an enabler, is not a facilitator, and so long as they act like administrators, I think India is not going to grow at the pace that we aspire to. There are constantly impediments. A lot of our time daily goes for how do we solve this. See, nobody is a saint. I'm not saying businessman is a saint. I'm telling you all this because you can build somewhere into somebody has to build all these things. Nobody is a saint. Every business, particularly in India with so many bureaucratic hurdles, will have some shortcomings. If you are traveling right now on the beach road, maybe your car doesn't have a correct license plate, or you may be taking a shortcut. You and me, but that's not going to be the end of the road. So there are, in order to control us, and even now, but for a little bit of tinkering, nothing dramatically has changed. So long as all those things are changed dramatically, it won't happen. We will not become facilitators and enablers. The biggest problem is the bureaucracy and the government. But despite bureaucracy and government, if the business is going on and entrepreneurs are coming up, you can imagine what can happen if the government and bureaucrats become enablers and facilitators. So kindly find or kindly write a chapter on this, do something. Second thing is partnership between business and your colleges. That's very important. I'm a small guy, but if, from our side, we are more than happy to absorb people, 100, 200, 300, train them, keep them with us for 3-4 months, 6 months, and at least collaborate with you. మా ఐఏఎం బోర్డ్ మీటింగ్స్ అంటే ఐఏఎం అంటే ఇంటిగ్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ మేనేజ్మెంట్ అండి. ఇది 1987లో స్టార్ట్ అయింది. ఫస్ట్ అటానమస్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ కంబైన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. అప్పుడు తెలంగాణలో కూడా స్టార్ట్ అవ్వలేదు. అలాంటి ఆ టైం అప్పుడు
మా ఫౌండర్ అయిన ఆల్వర్ దాస్ గారు అటానమస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎలాగైనా ఐఏఎమ్స్ లాంటివి విశాఖపట్నం తెద్దామని ట్రై చేశారు. కానీ అప్పుడు గవర్నమెంట్ పర్మిట్ చేయలేదు. పర్మిట్ చేయకపోతే అప్పుడు ఆయనే డిసైడ్ చేసి ఓకే మంచి అటానమస్ ఇన్స్టిట్యూట్ స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పి డిసైడ్ చేసి ఒక మంచి ఇన్స్టిట్యూట్ చేయాలంటే మంచి ప్రొఫెసర్స్ కావాలి, మంచి ప్రొఫెసర్ కావాలని చెప్పి ఆయన కేకే దాస్ గారు అని ఇండియాలోనే 1957లో ఫస్ట్ MBA ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అదేవిధంగా మా యొక్క రిక్వెస్ట్ని యాక్సెప్ట్ చేసి విశాఖపట్నం వచ్చి మా యొక్క ఐఏఎంని 1987లో స్టార్ట్ చేశారు. అది స్టార్ట్ చేయడమే కాదు, దానికి అసలైన సపోర్ట్ ఇచ్చిన మా రోషే గారు, పైడ కృష్ణప్రసాద్ గారు. రోషే గారు మాకు ఫస్ట్ పినికల్ మేనేజ్మెంట్ మీటింగ్కి చీఫ్ గెస్ట్ కింద వచ్చి ఈ ఇన్స్టిట్యూట్కి 1992లో ఎంతో సపోర్ట్ ఇచ్చారు. అలాంటి సపోర్ట్ టైం టు టైం అందరూ ఇవ్వడం బట్టి ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇంత చక్కగా వెళ్తుంది. ఈరోజు మా బోర్డు ISB డీన్ ప్రొఫెసర్ MR రావు గారు చైర్మన్, అదేవిధంగా IIM అహ్మదాబాద్ ప్రొఫెసర్ కైరో గారు బోర్డ్ మెంబర్, అదేవిధంగా మూర్తి గారు IIM క్యాల్కటా, అలాగే మా సతీష్ ఐలవాడి IMT గాజియాబాద్, IMT హైదరాబాద్, అలాగే దేబాషిష్ గారు దాస్ గారు ఆయన IIM అహ్మదాబాద్ అండ్ IIM కోజికోట్. అలాగా బెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఇష్యూస్ అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేసి బోర్డులో పెట్టాము. ఎందుకంటే మేము స్టార్ట్ చేసి 37 years అయినా ఇప్పటికీ విశాఖపట్నంలో కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అటానమస్ మేనేజ్మెంట్ ఇష్యూస్ లేవు. కాబట్టి మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి అంటే మంచి ఫ్యాకల్టీని, మంచి ప్రొఫెసర్ని, సీనియర్ మోస్ట్ పీపుల్ని తెస్తే కానీ సహజం కాదని ఈ యొక్క బోర్డు మెంబర్స్ అందరూ రిక్వెస్ట్ చేసి మా బోర్డులోని ఉండమని చెప్పాము. ఈ బోర్డు మెంబర్స్ కంట్రిబ్యూషన్ ఇస్ అన్మెజరబుల్. వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్పుట్ అది మాకు ఎప్పుడు ఛాలెంజింగ్ టాస్కే. కాబట్టి టైం టు టైం ఆయన చెప్పినట్టు, బోర్డు మెంబర్స్ చెప్పినట్టు మేము టైం టు టైం అన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి దీని ఒక మంచి ఇన్స్టిట్యూట్ కింద మా ఫౌండర్ అయిన ఆల్వర్ దాస్ గారు కళని నిజం చేద్దామని అందరూ కష్టపడుతున్నాము. హలో అండి, ఐఎమ్ దీపికా దాస్, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ IIM Vizag. అండ్ ఈరోజు we had the beautiful opportunity of hosting a networking dinner for the people of Vizag and along with our board members, and also coming to the curriculum of IIM Vizag. We have a very elaborate curriculum, Andy, because having such a elite list of board of members, IIM Bangalore నుంచి, IIM Kozhikode నుంచి, IIM Calcutta నుంచి, we curate a curriculum that is required for the industry and ensures that the students are ready for the industry. So mana IIM Vizag lo entante, it ultimately the ideology is for to bridge a gap between the education sector and the industry, and so that students have a very smooth future going forward. Thank you so much. ఎడ్యుకేషన్ అంటేనండి ఎగ్జిక్యూటివ్సే కాదు, ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. మాది IIM ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే థాట్ లీడర్స్ అంటే థింక్ ట్యాంక్. వాళ్ళ మనసులో బుర్రలోనే అందరికీ ఉంటుందండి ఈ యొక్క దాన్ని ఇన్నర్ పొటెన్షియల్ ట్యాప్ చేయడమే మాది. సో మేము ఎప్పుడు అంటాము, యూ కెన్ నెవర్ టీచ్ అ మ్యాన్ ఎనీథింగ్, యూ హెల్ప్ హిమ్ టు ట్యాప్ హిస్ ఇన్నర్ పొటెన్షియల్. అందుకే మేము ఇప్పుడు ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ స్టార్ట్ చేసాము, ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ సెల్ స్టార్ట్ చేసాము, అదేవిధంగా టోస్ట్ మాస్టర్ స్టార్ట్ చేసాము. అన్ని విధాలుగా స్టూడెంట్ ట్రైన్ చేసి స్టూడెంట్స్ని కేటగిరైజ్ చేస్తామండి. ABCD జాయిన్ అవ్వగానే అందరినీ D కేటగిరీ పెట్టి వాళ్ళు ట్రైనింగ్ అవుతున్న కొలది D నుంచి Cకి వెళ్తారు, C నుంచి Bకి వెళ్తారు, ఫైనలీ థర్డ్ సెమిస్టర్ రాగానే A కేటగిరీకి వెళ్తారు. అంటే దే ఆర్ ప్లేస్మెంట్ రెడీ. జాబ్స్కి రెడీ అవ్వాలంటే ఎవరిని పడితే అని పెట్టేసి ఉద్యోగం రావట్లేదంటే అది ఇన్స్టిట్యూట్ తప్పు, స్టూడెంట్ తప్పు కాదు, కార్పొరేట్ తప్పు కాదు. ఇన్స్టిట్యూట్ సరిగ్గా ట్రైన్ చేసి ఇండస్ట్రీ ముందు పెట్టినప్పుడు ఈ యొక్క స్టూడెంట్కి ఆ కేపబిలిటీ ఉందా లేదా అని చూసుకోవాలి. కాబట్టి మాకు ఒక ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు, స్టూడెంట్స్ మెంబర్స్ కింద ప్లేస్మెంట్ సెల్కున్నారు, అండ్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ చేస్తాము. ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఇస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ అండి.
ఈ రోజుల్లో 99% వస్తే ఉద్యోగం రావట్లేదంటే స్టూడెంట్ ట్రైనింగ్ బాగాలేదు అనుకోవాలి తప్ప స్టూడెంట్ తప్పు కాదు, ఇది కార్పొరేట్ తప్పు కాదు. సో వీ ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ దట్ and that is helping our students to get good placements. For the networking program which has been conducting in Vizag, whereas we are having our board of directors of IIM and also our networking members including entrepreneurs and also the businessmen over here in Vizag. So I feel very blessed to be here to get this kind of an opportunity, and I wish everyone to get networking like this so that they'll build up themselves into each and every moment which they'll go through. Thank you so much. So when it comes to what kind of a future planning usually people used to do is, it's not about something you're learning from books or something you're going through with books and magazines or whatever it is happening, but although you should know what exactly it will implement that. And when it comes to PGDM, that is what it is. We are implementing it and we are getting the response just like that. And today we can see in this networking, I really blessed as a PGDM student of IIM because I've been met lots of entrepreneurs, businessmen, and even politicians like Ganta Srinivas Rao Garu, and also such a great faculty members, our board of directors, those are very much involved into our institution, and also the people, those are very well knowledge and are into each and every step. So by getting or talking to them or just having a good connection with them will definitely build you how to get into the future connections, whether it is in your corporate life or whether it is in your personal life.